आपण मैंने आम चैनल पाइपर संपूर्ण ओडिया मीडियम नुआ सिलेबस अनुसार गणित विज्ञान और इंग्राजी पाठर आलोचना और तार प्रश्नोत्तर सहित ओडिया व्याकरण इंग्राजी व्याकरण और गणित ट्रिक गोटे पर गोटे वीडियो बैक टू बैक पाइबा आमर यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग ओडिया को सब्सक्राइब कर रखु जहाँफल कौन हम जिते वीडियो सब अपलोड हो आपंक पाखे सहजरे पहुंची आम वीडियो भल लगुले गोटे लाइक करूँ सांग सहित सेयार करूँ और आपको केमती लगे आमको कमेंट रे निश्चय जनातु और जदि आप वीडियो पीडीएफ पाइबा चाहते हैं आमर टेलीग्राम चैनल इजी लर्निंग ओडिया को जॉइन होगी रहतु पिलामाने समस्त को आमर आउ एक नुआ वीडियो स्वागत। तो आम पढ़ुले सप्तम श्रेणी नुआ विज्ञान बही जहाँ हूँ आमर जिज्ञासा तार आम चतुर्थ अध्याय धातु और अधातुर दुनिया तार आम संपूर्ण आलोचना सरी जाइथिला। तो से वीडियो जदि जो मैंने देखा चाहते आमर प्लेलिस्ट को विजिट करंतु आउ सप्तम श्रेणी जिज्ञासा ब्राकेट रे विज्ञान लिखाई से आमर समस्त वीडियो गुड़िक देखिपारे। सेमती विज्ञान सहित इंग्राजी गणित एमती गोटे पर गोटे वीडियो आम आलोचना करुले और तार समाधान करुले। तो यार आलोचना वीडियो आमर सरी जाइथिला। तो आज आम कौन करवा आज आम यार प्रश्न उत्तर वीडियो को समाधान करना जिते प्रश्न रही तार समाधान करना। देख कौन अच्छी देखा। तो एक नंबर अच्छे देख एक नंबर आमको देछि केउं धातु सस्ता और यार पतला पात को सहजरे मोड़ी जेकोसी आकार रे करी हुए बोली यहाँ खाद्य पुड़िया प्रस्तुति पाई साधारणतः व्यवहार करा जाए। तो तुम जब जान ताल जानी रख यहाँ है एल्युमिनियम धातु बुझीगला। एमती आमर एक नंबर तार ऑप्शन देछि एल्युमिनियम लुहा तंबा और सोना। यहाँ है एल्युमिनियम धातु जहाँकि हालुका होता है ताने तुम जब जान जानी रख से एल्युमिनियम रे कौन जहाँ तुम एरोप्लेन से सब गुड़िक तैयारी होता है कौन पाई ताहा ओजन रे हल्का होइथिबारु। सेमती आम दुई नंबर करवा। दुई नंबर कौन देछि देख दुई नंबर देछि निम्नलिखित केउं धातु जल संस्पर्श रे आसिले सेतिरे निया लागि जाए। तो एमती गोटे धातु अच्छी जहाकू कौन करी रखा जाए जहाकू किरोसिन रे बुड़ेकी रखा जाए सेटा हला सोडियम आ पोटासियम मध्य अच्छी। तो एमती किसी धातु अच्छी जहाँ को किरोसिन रे बुड़ेकी रखा पड़ी थाए जदि ताहाको आमे बाहर रखिबा ताले से अम्लजान सहित प्रतिक्रिया करी निया लगी जाई थाए। एमती थिला हमर एक नंबर आ दुई नंबर। तो एबे आमे तीन नंबर करवा। तीन नंबर कौन देछि देखो तीन नंबर देछि निम्नलिखित उक्ति गुड़िक ठीक बा भूल कारण सहित दर्शाओ। जेमती कि हमर क नंबर देछि एल्युमिनियम और तंबा दुईटी अधातुर उदाहरण जहाँ बासन कुसन और मूर्ति तैयारी पाई व्यवहार होता है। तो आम एवं देखिले जे एल्युमिनियम कौन होते गोटे धातु अटे किंतु ये कौन दिखाई अधातु देछि। तो ये उक्ति कौन हम ये उक्ति भूल हम कहीं एल्युमिनियम आउ तंबा गोटे गोटे धातु अटंती आउ जो बासन कुसन आउ अलगा सब जिनिस तैयारी होता है। तो सेमती आम ख नंबर देखा। ख नंबर देछि धातु गुड़िक अम्लजान सह संयुक्त होई ऑक्साइड तैयारी करती जार द्रवण नील लिटमस कागज को कण लाल कर दे थाए एटा मध्य भूल अच्छी। तो धातु गुड़िक अम्लजान सह कौन प्रतिक्रिया करी कौन करथंती धातु बा धातव ऑक्साइड तैयारी करथंती आउ धातव ऑक्साइड सर्वदा कौन होता है धातव ऑक्साइड सर्वदा क्षारीय होता है। आ क्षारीय कौन करता है देख ये कौन कहूँ नील लिटमस कागज को लाल करता है। तार नील लिटमस कागज को लाल किए करता है यहाँ अम्लीय जिनिस गुड़िक करता है किंतु यहाँ क्षारीय होता नील लिटमस को लाल करे ना लाल लिटमस को नील करता है से उक्ति भूल हम बुझीपार। तो एमती ख नंबर उक्ति मध्य भूल अच्छी। सेमती जदि आम ग नंबर देखा ग नंबर कौन देछि देख ग नंबर देछि अम्लजान श्वसन पाई एक अपरिहार्य अधातु। एटा ठीक अच्छे उक्ति कहीं आम श्वसन कार्य कला बेले क्या व्यवहार करिथाउ अम्लजान ही अधिक मात्रा व्यवहार होता है। तो ये उक्ति ठीक अच्छी। तापरे घ नंबर देखा पानी फुटेबा पाई तंबा पात्र व्यवहार करा जाय थाए कारण सेगुड़िक विद्युत सुपरिवाही अटे। ठीक अच्छे। तो तंबा गोटे विद्युत सुपरिवाही अटे से
ପାଣି ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ତାହାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ତମେ ତମ୍ବାରେ ଅଲଗା ସବୁ ବାସନକୁସନ ତାପରେ ତମ୍ବା ତାରରେ ମଧ୍ୟ ତମେ ବ୍ୟବହାର ହେବାର ଦେଖିଥିବ। ତମ୍ବା ତାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ତାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତମ୍ବାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଏବେ ଆମେ 4 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। 4 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ବୁଝିବା। 4 ନମ୍ବର ଦେଇଛି କାହିଁକି କେବଳ ଅଳ୍ପ କେତେକ ଧାତୁ ଅଲଙ୍କାର ତିଆରି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ତ ଏଥିର ଉତ୍ତର ଆମେ ଲେଖିଦେଇଛେ, ତ ତାହାକୁ ଆମେ ଖାଲି ଡିସ୍କସନ୍ କରିନେବା। କାହିଁକି ନା ଉତ୍ତର ଯଦି ଲେଖି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିଛି ଆଗରୁ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଦେଇଛି। ତ ଏମିତି କିଛି ଉତ୍ତର ଥିଲା, ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ସିଧା ଆଲୋଚନା କରିନେବା। ଦେଖ ଏଠି ଥିବ, ହଁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ଦେଇଛି ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଯେ କାହିଁକି କେବଳ ଅଳ୍ପ କେତେକ ଧାତୁ ଅଲଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଯେମିତିକି ସୁନା ରୂପା ଆମେ ତାହାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଲଙ୍କାର ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ତାହାର କାରଣ ହେଲା ଏଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ନମନୀୟ ଅଟନ୍ତି ଓ ଘାତ ବର୍ଦ୍ଧନଶୀଳ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପାଇଁ ରହେ। ଏହା ବାୟୁ ଓ ଜଳ ସହ କେବେ ବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ନାହିଁ। ତାମାନେ ଏଇଟା ଫ୍ରି ମେଟାଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏମାନଙ୍କୁ। ତମେ ଆଗରେ ଗଲେ ପଢ଼ିବ ଯେ ଫ୍ରି ମେଟାଲ କହିଲେ କ'ଣ, ଏମାନେ କୌଣସି ଅମ୍ଳଜାନ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜିନିଷ ସହିତ ସହଜରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିନଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖ ସୁନା ତମେ ପିନ୍ଧିଥିବ ତ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁନାରେ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ତାର କ୍ଷୟ ହୋଇନଥାଏ। ତ ସୁନା ରୂପା ଏସବୁକୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ଅଲଙ୍କାର ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଏ ଥିଲା ଆମର 4 ନମ୍ବର। ଏବେ ଆମେ 5 ନମ୍ବର ଦେଖିନେବା। 5 ନମ୍ବର ଦେଇଛି କ'ଣ ଦେଖ, 5 ନମ୍ବର ଦେଇଛି କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ଧାତୁ ଓ ଅଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର ବା ଗୁଣ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ଉପଯୁକ୍ତ ଧାତୁର ଅଧାତୁର ନାମକୁ ମିଳାନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ଦେଖ ଆଗରୁ କରାହେଇଛି, ଖାଲି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିନେବା। ଯେମିତିକି ଆଇ ବିଟ୍ରେ ଦେଇଛି ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ତିଆରି। ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ତିଆରି କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ହେଇଥାଏ, ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖବ ତମ୍ବା ତାରରେ ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ତିଆରି ହେଇଥାଏ, ତମ୍ବାର ଧାତୁରେ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ବିଟ୍ରେ ଦେଇଛି ସବୁଠାରୁ ନମନୀୟ ଓ ତନ୍ୟ ଧାତୁଟି କେଉଁଟା, ସେଇଟା ହେଲା ସୁନା। ପାଖାପାଖି 1 ଗ୍ରାମ ସୁନାକୁ ଆମେ 2 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାହାକୁ ନମନୀୟ ବା ଟାଣିକି ତାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ତ ସେଇଟା ହେଲା ନମନୀୟ ବା ତନ୍ୟତା ଗୁଣ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତାପରେ ଦେଖ ଥାର୍ଡ଼ ବିଟ୍ରେ ଦେଇଛି ଟ୍ରିପଲ ଆଇ ବିଟ୍ରେ ସଜୀବ ଏହା ବିନା ବଞ୍ଚି ହେବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଲା ଅମ୍ଳଜାନ। ଯେତେ ସବୁ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ବା ସଜୀବ ଅଛନ୍ତି ତାହା ଉଦ୍ଭିଦ କିମ୍ବା ଆମର ପଶୁ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ତାହା ଅମ୍ଳଜାନ ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଅମ୍ଳଜାନ ସହିତ ଯୋଡ଼ିକି ରଖିବା ଥାର୍ଡ଼ ବିଟ୍କୁ ହେଲା। ତାପରେ ଫୋର୍ଥ ବିଟ୍ ଦେଇଛି ଏହା ରହିଥିବା ରାସାୟନିକ ସାର ମୃତ୍ତିକାରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଉଦ୍ଭିଦ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ହୋଇ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ତାହା ହେଲା ଯବକ୍ଷାରଜାନ। ଏଇଟା ଆମ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସାର ଆକାରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଭି ବିଟ୍ରେ ଦେଇଛି ଜଳ ବିଶୋଧନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏଇଟା ତମେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ଯେଉଁଥିରେ ଜଳକୁ ବିଶୋଧନ କରିବାର ଅଛି ତାହାକୁ କ୍ଲୋରିନକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଆମେ 6 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ଦେଖ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି ପଢ଼ି ନେବା। 6 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ମାଗ୍ନେସିୟମ ଓ ସଲଫର ସହ ଅମ୍ଳଜାନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଉତ୍ପନ୍ନ ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ। ଦେଖ ମୁଁ ଆଗରୁ ଉତ୍ତର ଲେଖିଦେଇଛି, ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିନିଅ ଆଉ ତାହାକୁ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖିନିଅ। ଯେମିତିକି ମାଗ୍ନେସିୟମ ସହିତ ଯଦି କ'ଣ ଅମ୍ଳଜାନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ବାହାରିବ, ମାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ଼ ବାହାରିବ। ଏହାକୁ ଯଦି ତୁମେ ସଂକେତ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଲେଖିବ ତାହେଲେ ଏମିତି ହେବ। ଦେଖ ତାହେଲେ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ, ମାଗ୍ନେସିୟମ ହେଲା Mg ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଅକ୍ସିଜେନ ହେଲା O2। ଏଟାକୁ ଯଦି ସମତୁଲ କରିଦେବ ତାହେଲେ MgO ବାହାରିବ। 2Mg ପ୍ଲସ୍ O2 2MgO ତାହାର ବାହାରିବ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ଷାରକ ବା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, କ୍ଷାରୀୟ ହେଇଥାଏ MgO ଟି। ତ ସଲଫର ସହ ଯଦି ଅମ୍ଳଜାନର କ'ଣ ହେବ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେବ ତାହେଲେ ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ହେଇଥିବ। ତୁମେ ଏଟାକୁ ସଂକେତରେ ମଧ୍ୟ S ପ୍ଲସ୍ O2 gives right to ବା ଏମିତି ତୀର ଚିହ୍ନ ଦେଇକି ଲେଖିଦେବ SO2 ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼। 2ଟି ଅକ୍ସାଇଡ଼ ଥିବାରୁ ତାକୁ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯାହାକି ଗୋଟେ ଅମ୍ଳୀୟ ପଦାର୍ଥ ଅଟେ। ଏହାର ଯଦି ପାର୍ଥକ୍ୟରେ ଆମେ ଲେଖିନେବା ଯେ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ଼ କ୍ଷାରୀୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ଼
ଅମ୍ଳୀୟ ହୋଇଥାଏ। ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ ବୋଲେ କ'ଣ? ମାଗ୍ନେସିୟମ। ମାଗ୍ନେସିୟମ ଗୋଟେ ଧାତୁ ଅଟେ। ତ ଧାତୁ ସହିତ ଯଦି ଅମ୍ଳଜାନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଛି ତାହା କ୍ଷାରୀୟ ପଦାର୍ଥ ବାହାରୁଛି, ତାହା ହେଲା ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ, ଯେଉଁଟାକି MgO ମାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ ବାହାରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧାତବ ବା ଅଧାତୁ ଗୋଟେ କୋଉଟା? ସଲଫର। ସଲଫର ସହିତ ଯଦି ଅମ୍ଳଜାନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଉଛି ତାହେଲେ ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ, ଯାହା ଗୋଟେ ଅମ୍ଳୀୟ ବାହାରୁଛି ବୋଲି ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଏବେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନମ୍ବର ଦେଖିବା, 7 ନମ୍ବର। ଦେଖ 7 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। 7 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ନିମ୍ନ ପ୍ରଦତ୍ତ ପ୍ରବାହ ଚିତ୍ରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଦେଖ ଏଠି ଡେସ୍କ ମାନ ଦେଇଛି, ସେଥିରେ କ'ଣ ହେବ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ଯେଉଁଟା ପ୍ରଥମେ ବାୟୁ ସହିତ ସଂଯୋଗ ହେବ ଓ ତାପ ସହିତ ସଂଯୋଗ ହୋଇ ପାଉଁଶ ତିଆରି ହେବ, ତାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କହିବା? ତାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିକାରକ ବୋଲି କହିବା। ତ ଆମେ ଏଠି ଲେଖି ନେବା। ଦେଖ ଏଇ ଜାଗାରେ ହେବ କ'ଣ? ପ୍ରତିକାରକ। ଲେଖିନିଅ ନିଜ ଖାତାରେ, ପ୍ରତିକାରକ। ପ୍ରତିକାରକ ଯୋଗ ବାୟୁ ଯୋଗ ତାପ ହେଇକି ଆମର ପାଉଁଶ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆଉ ଯଦି ପାଉଁଶରେ ଆମେ ଯଦି ଜଲକୁ ପକାଇଦେବା ତାହେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ? ସେଇଟା ଗୋଟେ ଉତ୍ପାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯାହାକି ନୂଆ ପଦାର୍ଥ, ସେଇଟା ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ବା ନୂଆ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତାହାକୁ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିନେବା? ଉତ୍ପାଦ ବୋଲି ଲେଖିନେବା। ଲେଖିନିଅ। ଯାହାକି ନୀଳ ଓ ଲାଲ ଲିଟମସ୍ ଦ୍ରବଣକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ଯଦି ମିଶାଇଦେବା ସେ ଉତ୍ପାଦରେ, ତାହେଲେ ଯେଉଁଟା ନୀଳ ଲିଟମସ୍ ଦ୍ରବଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ତାହା କ'ଣ ହେବ? ଆଉ ଲାଲ ଲିଟମସ୍ ଦ୍ରବଣରେ ଯଦି ମିଶାଇଦେବା ସେ ଉତ୍ପାଦକୁ, ତାହେଲେ ସେ ନୀଳ ହେଇଯିବ ବୋଲି କହୁଛି। ତ ଏଥିରେ ଆମର ଡେସ୍କ ପୂରଣ ଅଛି। ତ ଏଠି କ'ଣ ହେବ? ଏଇଟା ଆମର ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଆଉ ନୀଳ ଲିଟମସ୍ ଦ୍ରବଣଟି କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଲାଲ ହେଇଯିବ। ବୁଝିହେଲା? ଏମିତି ଭାବରେ ଆମର 7 ନମ୍ବର ରହିଥିଲା। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? 8 ନମ୍ବର କରିବା। ଦେଖ 8 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି? ଆଉ ବାସ୍ 2-3ଟା ନମ୍ବର ରହିଲା, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ କରିନେବା। 8 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ତୁମକୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଛି, ଆଲୋଚନା କର। ତୁମେ କେଉଁ ପଦାର୍ଥକୁ ପାଣି ଫୁଟାଇବା ପାତ୍ର ତିଆରି ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରିବ ଓ କାହିଁକି, ତାହାର କାରଣ ସହିତ ଲେଖ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିନେବା। ତ ଆଗରୁ ତ କହିନି ଯେ ଖାଲି ତାର ଆଲୋଚନା କରିନେବା। 8 ନମ୍ବର ଦେଖ କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି? ହଁ, ଏଠିକି ଉପରେ ଥିବ। ହଁ, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ। ପାତ୍ର ତିଆରି ପାଇଁ ଲୁହା, ତମ୍ବା କିମ୍ବା ଆଲୁମିନିୟମର ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ବା ତାହାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିକି ପାତ୍ର ତିଆରି କରିପାରିବା। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ଏମିତି କାରଣ ଦେଇକି ତୁମେ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଲେଖିପାରିବ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତମ ତାପ ପରିବାହୀ ଓ ଶକ୍ତ ଏବଂ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ ଅଟେ। ଯେଉଁଟା ଅଧିକ ତାପ ପରିବାହୀ ହେବ ସେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କ'ଣ କରିବ? ତାପକୁ ପରିବହନ କରି ଜଲ୍ଦି ଗରମ କରିବ। ପାଣି କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ରୋଷେଇ କଲେ ସେ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ। ଆଉ ସେଇଟା ଶକ୍ତ ହେଇଥିବ, ଅତି ନରମ ନୁହେଁ। ଯେଉଁଟା ଶକ୍ତ ହେଇଥିବ ସେ ଜଲ୍ଦି କୌଣସି କ୍ଷୟ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୁଣ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ? ଆଲୁମିନିୟମ ଓ ଲୁହା, ତମ୍ବା ଏସବୁକୁ ଅଧିକା ପ୍ରିଫର କରିଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏମିତି ଥିଲା 8 ନମ୍ବର। ଦେଖିନିଅ ଆଉ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖିନିଅ, ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ତାକୁ ଜୁମ୍ କରିଦେଉଛି। ଏବେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନମ୍ବର ଦେଖିବା 9 ନମ୍ବର। 9 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ। 9 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ତୁମକୁ ତେଲ, ଜଲ ଓ ଭିନେଗାରରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା 3ଟି ଲୁହା କଣ୍ଟା ଦିଆଯାଇଛି। କେଉଁ କଣ୍ଟାଟି କଲଙ୍କି ଧରିବ ନାହିଁ ଓ କାହିଁକି, ତାହାକୁ ଲେଖ। ଏଟାକୁ ଆମେ ଉତ୍ତର ଲେଖିଦେଇଛି ଦେଖ ଏଠି, ତାହାକୁ ଦେଖିନେବା। ତ ଜିଙ୍କ ମଲାଟ ଥିବା ଲୁହା ଦଣ୍ଡ କଲଙ୍କି ହେବ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିରେ ଜିଙ୍କର ଉପରେ ପ୍ରଲେପନ ପଡ଼ିଥିବ ବା ମଲାଟ ହେଇଥିବ। ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ ନାହିଁ? ସେଥିରେ କଲଙ୍କି ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଜିଙ୍କ ବା ଦସ୍ତା ପରସ୍ତ ଲୁହାକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ମିଶିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଆମେ ଲୁହା କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଧାତବ ଜିନିଷକୁ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ଜିଙ୍କ ବା ଦସ୍ତାକୁ ଉପରେ ପ୍ରଲେପନ କରିଦେବା, ତାହାକୁ ଲେପିଦେବା, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବ? ପାଣି କିମ୍ବା ଆମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପରେ କ'ଣ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଥି ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ହେବ?
ସେ କଲଙ୍କି ହେବ ନାହିଁ। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ତୁମେ ତାହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିନେବ। ଦେଖିନିଅ। ଏବେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନମ୍ବର 10 ନମ୍ବର କ'ଣ ପଚାରୁଛି ଦେଖିବା। 10 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଧାତୁ ଓ ଅଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକର ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ କିପରି ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାରକୁ ସ୍ଥିର କରେ। ତାମାନେ ଆମ କେଉଁ ଧାତୁର ଧର୍ମ ଯୋଗୁଁ କି ପ୍ରକାର ତାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ସେ ବିଷୟରେ ଏଠି ଲେଖିନେବା। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲେଖିଦେଇଛେ। ଦେଖ ଧାତୁର କେଉଁ ଧର୍ମ ଅଛି ତୁମେ ଜାଣିଥିବ। ଧାତୁର ଆମେ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିକି ଆସିଛେ। ତ ତୁମକୁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବି ଯଦି ଏ ବିଷୟରେ ତୁମକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝା ପଡ଼ୁନି ତାହେଲେ ଆମର ଡିସ୍କସନ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିନିଅ। ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଖାପାଖି 1 ଘଣ୍ଟା ଉପରେ 1 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ଏଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ସହିତ ଆମେ ବୁଝିଛେ। ତ ସେଇଟାକୁ ଆଗ ଦେଖିଦିଅ, ତାପରେ ତୁମକୁ ଏଇଟା ନିଜେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। 10 ନମ୍ବର ଆମକୁ କରିନେବା। ଧାତୁ ଅଧାତୁର ଭୌତିକ ଓ ରାସାୟନିକ ଗୁଣ ଅଛି। ସେ ଗୁଣ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଏ। ଯେମିତିକି ଯେଉଁ ଧାତୁର ନମନୀୟ, ତାପ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିବାହୀ ଗୁଣ ଥିବ ତାହାକୁ ରୋଷେଇ କରିବାରେ, ବାସନକୁସନ ତିଆରି ପାଇଁ, ତାର ତିଆରି ପାଇଁ ସେସବୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ହେଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ଅଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକର ଯେମିତିକି ଅମ୍ଳଜାନ ପରି ଧାତୁ, ଏଇଟା ଅଧାତୁ ହେବ, ଧାତୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଅମ୍ଳଜାନ ଗୋଟେ ଅଧାତୁ। ତ ଅମ୍ଳଜାନ ପରି ଅଧାତୁ ଯାହାର ଥିବ ସେ ଶୋଷଣ ପାଇଁ, ତାପରେ ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଅଧାତୁ ଯାହାକି ଆମର ସିସାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ତୁମେ ଲେଖିନେବ। ଏଇଟା ଅଧାତୁ ହେଲା, ଟିକେ ଠିକ୍ କରିନିଅ। ଏଥିରେ ଧାତୁ କରିଦିଆଯାଇଛି ତ ଏଟାକୁ ଅଧାତୁ ଲେଖିନିଅ। ବାସ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ତୁମେ ଉତ୍ତର ଲେଖିନେବ ଏହାର 10 ନମ୍ବର। ଆଉ 2ଟା ନମ୍ବର ରହିଲା, ଏଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମାଧାନ କରିନେବା। ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିନିଅ। ଠିକ୍ ଅଛି। 11 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। 11 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଲୁହା କଲଙ୍କି ଧରିବାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ହେଉଛି ଏହା ଉପରେ ଦସ୍ତାର ଏକ ପତଳା ଆବରଣ ଦେଇଦେବା। ସଲଫର ଜଳ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କରେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଲୁହା ଉପରେ ପ୍ରଲେପନ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିହେବ କି? ତୁମେ ଉତ୍ତରର ଯଥାର୍ଥତା ପ୍ରତିପାଦନ କର। ଠିକ୍ ଅଛି। 11 ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଆମେ ସିଧା ଉତ୍ତର ପାଖକୁ ଯିବା। ଦେଖିନିଅ। ଏମିତି ଭାବରେ ତୁମେ 11 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଲେଖିନେବ। ଯେମିତି ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖ, ଲୁହା ବାୟୁରେ ଥିବା ଅମ୍ଳଜାନ ବା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ଏଥିରେ କଲଙ୍କି ଲାଗିଥାଏ। ଏଇଟା ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଏଇଟା ଆମର ଆଲୋଚନାରେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ା ହେଇଛି ବା ଆଲୋଚନା କରାହେଇଛି। ତ ଏହା ଉପରେ କ'ଣ କରିଥାଉ ଆମେ? ଦସ୍ତାର ପ୍ରଲେପ ବୋଲି ଦେଲେ ତାହା ବାୟୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସେ ନାହିଁ ଓ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଯେଉଁ ବାୟୁ ଆଉ ତାହାର ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ନ ଆସିଲେ ତାହା କଲଙ୍କି ଲାଗେ ନାହିଁ। ଏମିତି ଭାବରେ ତୁମେ ତାହାର 11 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଲେଖିନେବ। ତୁମେ ଏଇଟା ଫସ୍ଫରସକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଫସ୍ଫରସ୍ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଟେ? ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଧାତୁ ଅଟେ ଆଉ ସେ ଭଙ୍ଗୁର ହେଇଥାଏ। ସେ କିଛି ସମୟ ପରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ତା ଉପରୁ ପ୍ରଲେପଟା ହଟିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଧାତୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଯେମିତିକି ଦସ୍ତା ବା ଜିଙ୍କ, ତ ସେ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତା ଉପରେ ଲାଗିକି ରହିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଜଳ ଓ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ବାୟୁ ଓ ଜଳକୁ ସେ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ତ ଏମିତି ଭାବରେ 11 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଲେଖିନିଅ। ଏବେ ଆମେ 12 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ଦେଖିନିଅ 12 ନମ୍ବର ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷ ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି? ଜଣେ ଲୁହା କାରିଗର କୌଣସି ଉପକରଣ ତିଆରି କରିବାର ପୂର୍ବରୁ ନେଉଥିବା ଲୁହାକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କରିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଉତ୍ତପ୍ତ କରିବା କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ? ତା'ମାନେ ଯେକୌଣସି ଲୁହା କାରିଗର କ'ଣ କରିଥାଏ? ଯେକୌଣସି ତାହାର ଉପକରଣ ତିଆରି କରିବାକୁ ସେଇଟାକୁ ଲୁହାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଗରମ କରିଥାଏ ବା ଉତ୍ତପ୍ତ କ'ଣ ପାଇଁ କରିଥାଏ ସେଇଟା ପଚାରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହାର ଉତ୍ତର ସିଧା ଲେଖିବା। ଦେଖ, ତ 12 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତର ଏମିତି କିଛି ହେବ। ଲୁହାକୁ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ତପ୍ତ କଲେ ତାହା ନରମ ଓ ନମନୀୟ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ଲୁହାକୁ ପିଟି ପିଟି ତୁମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୌଣସି ଆକାର ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ଉପକରଣ ତୁମେ କରିପାରିବ ଓ ତାହାକୁ ପିଟିକି ଅତି ସହଜରେ କୌଣସି ଆକାର ଦେଇହେବ। ସେଥିପାଇଁ ତାହାକୁ ଗରମ କରିଦିଆଯାଇଥାଏ। ତାପରେ
ନିଜର ଅନୁସାରେ ତମେ ତାହାକୁ ଆକାର ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାହାକୁ ଥଣ୍ଡା କରିଦେଲେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଶକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଲୁହା କାରିଗର, ଏଠି ତମେ ଲେଖିନେବ, ଦେଖ ଲେଖିବା ଭୁଲିଗଲି, ତ ଏଠି ଲେଖିନେବ ସେଥିପାଇଁ ଲୁହା କାରିଗର ଉପକରଣ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଗରମ କରିଥାଏ ଲେଖିନେବ। ସେଥିପାଇଁ ଲୁହା କାରିଗର ଗରମ କରିଥାଏ। ଏମିତି ଭାବରେ ଲେଖିନେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖା ହେବା ଆମେ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟର ଆଲୋଚନା ଭିଡ଼ିଓରେ। ଏତିକି ଥିଲା ତମର ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର, ଯାହା ହେଉଛି ଧାତୁ ଓ ଅଧାତୁର ଦୁନିଆ।